નમસ્કાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। વડોદરા મકરપુરા રાધે રેસિડેન્સી પાસે છઠ્ઠી માતાની અદ્ભુત મહાપૂજા। વડોદરાના મકરપુરા વિસ્તારના રાધે રેસિડેન્સીમાં છઠ્ઠી માતાની મહાપૂજા ધામધૂમથી ઉજવાઈ હતી। આ પૂજામાં આશરે 150થી 200 ભક્તો હાજરી આપી હતી। ઉત્તર ભારતીય બહેનો દ્વારા 2 દિવસનો કઠોર ઉપવાસ રાખી સૂર્યદેવની આરાધના કરવામાં આવી। સૂર્યોદય સમયે સૂર્યની અર્ઘ્ય આપી ઉપવાસનો છોડવાનું વિધિપૂર્વક આયોજન કરવામાં આવ્યું। સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ભક્તિભાવ અને શ્રદ્ધાનો માહોલ જોવા મળ્યો। જનતા દળ યુનાઇટેડ પ્રમુખ શ્રી મૃત્યુંજયસિંહ રાજપૂત તથા તેમની ટીમ દ્વારા આ પૂજાનું અદ્ભુત અને સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। રાધે રેસિડેન્સી વિસ્તારમાં છઠ્ઠી માતાની આ પૂજા લોક આસ્થાનો ઉત્સવ બની રહી। રાધે રેસિડેન્સી અમારા બધા માટે એક પરિવાર છે, એક નાનો ગામ છે। એમ જોવા જઈએ તો અમે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર ત્યાંથી અમે લોકો આવ્યા છે, પણ રાધે પરિવાર આ ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર આ છઠ પૂજાનું આયોજન કરી પછી અમે એવું લાગતું જ નથી કે અમે ત્યાંથી આવ્યા છે। એવું લાગે છે કે આજ અમારા માટે યુપી, બિહાર, ગુજરાત બધું એક સરખું એટમોસ્ફિયર થઈ જાય છે। અહીંયા પૂજા કર્યા પછી એ જે ભાવ અંદરથી આવે છે એવું લાગે છે કે આ છઠ પૂજા 2-3 દિવસથી ના 7 દિવસ 8 દિવસની હોય તો વધારે સારું લાગે, કેમ કે આ પ્રમાણે અમે લોકો જે તૈયારી કરી રહ્યા છે, અહીંયા છોકરાઓ જે પ્રમાણની મહેનત કરે છે, આ આશીર્વાદ એ લોકોને જે મળશે એની કલ્પના અમે આજ નહીં કરી શકીએ। આજથી 10-12 વર્ષ પછી અમે ખબર પડશે કે આ આશીર્વાદ કેવું મળે છે। એટલા માટે હું પોતે આ અમે કમિટી ના કહી શકીએ, અમે એક પરિવાર છે, એ પરિવાર તરફથી બધાને છઠ પૂજાની શુભકામનાઓ આપું છું અને એવી રીતે ભાઈચારો અને બની રહે એ પ્રમાણે છઠ્ઠી માતાથી એ આશીર્વાદ માંગુ છું। ધન્યવાદ। તમારા આ તહેવારમાં કેટલા લોકો જોડાયા હશે? આ તહેવારમાં અહીંયા જે સંખ્યા ગણવા જઈએ તો રાઉન્ડ અબાઉટ 150-200 मानस जेवा तो छः, मतलब लोग आते हैं जाते हैं, आप समझ सकते हैं। तो वैसे 100 की जनसंख्या तो इधर होती है। हम लोग राधे परिवार ही मिलके कम से कम 60-65 लोग होते हैं इधर घाट पे। आपका नाम? आनंद गिरी। आपका परिचय? मैं जस्ट अभी इस साल ही सोसाइटी का प्रमुख बना हूँ, सारे साथियों की वजह से। तो मैं इस साल पहला साल है मेरा इस सोसाइटी के लिए। वैसे तो हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना मेरे से बन सकेगा धर्म के लिए, हिंदुओं के लिए और त्योहारों के लिए जितना मेरे से बन सकेगा उतना मैं सहयोग हमेशा करता रहूँगा। आप यहाँ के प्रमुख हैं, आपका क्या रहा इनके साथ ये त्यौहार मना के एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस, हम लोग पूरे साल त्यौहार मनाते हैं और ये मेरा पहला साल है कि मैं इस साल पहली बार यहाँ पे छठ कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी छठ पूजा का आयोजन हर साल करते हैं मेरे, लेकिन मैं रह नहीं पाता हूँ। इस साल मेरे को ऐसा लगा कि बहुत मैं अकल्पनीय है ये जो दृश्य अभी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस साल मैं बहुत देर तक यहाँ खड़ा रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों के जो भाव है काम करने का और जिस प्रक्रिया से ये काम किया है 3 दिन में, मैं उसमें बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ, ऐसा समझिए आप। धन्यवाद। मेरा नाम संजीव मिश्रा है और सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ। आप विजय जी इतना दूर चल कर के आए हमारे सोसाइटी में, इसके लिए हमारी पूरी टीम आपको तहे दिल से धन्यवाद करती है। छठ पर्व नहीं है, छठ हमारे लिए इमोशन है, साल भर का इंतज़ार है, लोगों की आस्था है, जिसके वजह से हम इसका नाम छठ महापर्व करते हैं। और ये पूरा जो आयोजन होता है, ये पर्व होता है, ये 36 घंटा का व्रत, सिर्फ यही एक पर्व है जिसमें 36 घंटा उपवास रख करके हम लोग इसको करते हैं। और आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे कमेटी मेंबर है जो कि दिन रात एक करके आपको ये भव्य दृश्य जो देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर करीब 5 किलोमीटर के अंदर से 10 किलोमीटर में इस तरीक़े का भव्य आयोजन नहीं होता है। तो एक बार मैं सब कमेटी मेंबर से बोलूँगा कि आप लोग प्रेम से बोलिए छठे मैया की, छठे मैया की, छठे मैया की जय, छठी मैया। छठ पूजा को ढेर सारी, पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे
पूरे फैमिली राधे फैमिली की तरफ से। और छठ हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व है। मोदी जी भी इसको बहुत ही धूमधाम से पूरे देश में इसको लागू किए, अच्छे से किए। आप देख रहे हैं कि हर जितने प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन है, पहली बार देश में है, एनडीए के नेतृत्व में हर रेलवे स्टेशन पे छठ पूजा का सॉन्ग बज रहा है जी। ये आप कितने साल से यहाँ कर रहे हैं राधे फेस्ट का? हम लोग 7 साल से यहाँ पे कर रहे हैं। छठ पूजा का आयोजन कितने दिन चलता है? 2 दिन का होता है पूरी का होता है। जी। और आपका नाम, आपका परिचय? मैं मृत्युंजय सिंह राजपूत, जेडीयू जिला अध्यक्ष बड़ोदरा। બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા કપુરાઈ અને કમલાનગર તળાવ ખાતે છઠ પૂજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. વર્ષોની પરંપરા મુજબ આ વર્ષે પણ કારતક સુદ છઠના મહાપર્વ નિમિત્તે બિહાર સાંસ્કૃતિક મંડળ દ્વારા શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલ કપુરાઈ અને કમલાનગર તળાવ ખાતે છઠ પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તળાવ ફરતે મંડપ તથા પાણીના કુંડ બનાવવામાં આવ્યા છે. અહીં સાંજે મહિલાઓએ પાણીના કુંડમાં ઊભા રહી સૂર્યદેવતાને અર્ઘ્ય અર્પણ કરી સૂર્યદેવ અને છઠ્ઠી માતાનું પૂજન કર્યું હતું. તથા રાત્રે અહીં સુંદરકાંડના પાઠનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. બહારથી આવેલા લોકો માટે પણ રહેવા, કપડાં બદલવા અને જમવાની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. મંગળવારે સવારે સૂર્યોદય સમયે પાણીમાં ઊભા રહી સૂર્ય ભગવાનને અર્ઘ્ય અર્પણ કરવામાં આવશે અને 72 કલાકના વ્રતની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવશે. અહીં બંને તળાવમાં અંદાજે 18,000 જેટલા લોકો દ્વારા છઠ પૂજા કરવામાં આવી રહી છે. जी, ये बिहार सांस्कृतिक मंडल द्वारा बड़ौदा में 5 जगह छठ पूजा होता है, जिसमें एक जगह कपड़ी तालाब पे है. आज सायंगर का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कम से कम 10 से 15,000 लोग आए थे. अभी कुछ लोग देखिए घाट पे भी है. आज का कार्यक्रम बहुत ही सक्सेसफुल रहा. जितने भी हमारे व्रती थे उन्होंने हमें कोऑपरेट किया. प्रशासन के लोग भी हमें सहयोग किया, फायर टीम, पुलिस की टीम, सभी ने सहयोग किया, जिससे इस बार का जो आयोजन है सबसे बेहतर आयोजन हुआ. आप देखेंगे भी तो छठ घाट का जो साफ़ सफाई है, व्यवस्था है, वो सबसे बेहतरीन व्यवस्था है. सब अपने लाइन में खड़े हैं, अपने जगह पे बैठे हैं, एक एक चीज़ का साफ़ सफाई का ध्यान रखा है. इसके लिए आज के जो भी छठव्रती आए हैं उसको मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ अपने समाज की तरफ से. मेरा नाम विकास झा है. ये जो कपड़ी तालाब पे छठ पूजा होता है उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मैं हेड हूँ.
ગઈકાલે પડેલા 1.5 ઇંચ વરસાદમાં અનેક વિસ્તારોમાં મુશ્કેલી. નવાપુરા વિસ્તારમાં આવેલ 56 ક્વાર્ટર નજીક પાણીનો ભરાવો. વરસાદ બંધ થયાના 12 કલાક બાદ પણ વરસાદી પાણીનો નિકાલ નહીં. છેલ્લા 35 વર્ષોથી અહીં આ પ્રકારની મુશ્કેલીનો સામનો નાગરિકો કરતા આવતા હોય છે તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. કાઉન્સિલરો દ્વારા વહેલી તકે કામગીરી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ. બીજી તરફ કાઉન્સિલરો દ્વારા સ્થાનિકો પર જ કચરો કરતા હોવાનો આક્ષેપ. સફાઈ સમયસર થતી હોવાનું કાઉન્સિલરનો દાવો. હા, નવાપુરા કેવડાવાગ લત્તા નંબર 1 છે વાઘરીવાડ. અહીંયા આગળ કાર મોલો લાગે છે, આગળ વાઘડીવાડ લાગે છે, એની આગળ ખાટકીવાડ લાગે છે. હવે અહીંયા આગળનું પાણી ઉતરી જાય છે, પણ અહીંથી અમારે આ ગલીમાંથી લઈને ઠેઠ ખાટકીવાડ સુધીની સમસ્યા બહુ ટાઈમ પહેલાંથી જ છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે આ ગટર ખુલ્લી છે, પણ તોય પણ પાણી જતું નથી અંદર. ને બધું કેટલું બધું ત્યાં સાફ સફાઈ થાય છે દર વારે, એવું નહીં કે નહીં થતું, પણ સાફ સફાઈ કરવાવાળા થોડુંક જ સાફ કરીને જતા રહે છે. કેટલું પાણી ભરાયેલું છે અને અમારા જો ઘરમાં પાણી જતું રહે છે. એક જ વરસાદમાં આવું થઈ જાય છે તો પછી આખું ચોમાસામાં તો શું થાય? લાઈનો હમણાં નવી નખાયેલી હતી. નાવી નખાઈ હતી પણ તોય એવું જ છે, ભરાઈ જાય છે. જો દર વર્ષે ભરાય છે પાણી. થોડું 1 કલાક પાણી જમથી પડી જાય એટલે ભરાઈ જાય. આ કોર્પોરેટર અહીંયા આવ્યા શું કહેવામાં આવે છે? આ બધું જોઈને જોવે છે, બધું કરે છે. એ લોકોથી જે થાય છે એ કરે છે. એ લોકો બી એ લોકો નહીં કરતા એવું નથી, એ બી કામ કરે છે, પણ તોય ભરાઈ જાય છે એમ. હવે શું તકલીફ છે એમને બી ખબર નહીં પડતી હોય એવું છે અંદર. શું નામ તમારું? ગોપાલભાઈ શંકરભાઈ કહા. ના, હમણાં ગટરની લાઈન હમણાં કરવામાં નથી આવી. જૂની કામગીરી છે. જૂની એટલે અમારા આવતા પહેલાંની લાઈન નાખેલી છે અહીંયા આગળ. પણ જે પાણી ભરાયું છે એનું સોલ્યુશન માટે અમે સક્શન મશીન પણ મંગાવેલું છે. કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પણ ઊભા છે. પણ જે દબાણ અમુક જે લાઈનો છે વરસાદી એ ચોકઅપ થઈ ગઈ છે અને અમુકને ઘરે દબાઈ ગયેલી છે. તો જો એ ખોલીને આખી લાઈન ચોકઅપ થાય તો તરત પાણી નીકળી શકે છે. આપ પણ જોઈ શકો છો કે દબાણ પણ કેટલું બધું કરેલું છે. આના માટે ચોક્કસ કમિશનર સાહેબને વિસ્તારના લોકો પણ અમને રજૂઆત કરે છે કે બેન તમે દબાણ તોડો તો અહીંયા આગળ કંઈક ગાડી આવે. તમે હમણાં કોઈ ફાયર ઇમરજન્સી બને અહીંયા આગળ તમે નાખો તો અહીંયા આગળ કોઈ ફાયરની ગાડી પણ જઈ શકે નહીં. આવી સ્થિતિ છે. પણ અમને વિસ્તારના લોકો પણ સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. એમને તકલીફ પડે એટલે એ પણ બોલી શકે કે પાણી કોઈના બી ઘરે ભરાય. એટલે આજે આખી રાત વર્ષ કુદરત આગળ કોઈનું ચાલે એવું છે નહીં. ગઈકાલે ખૂબ વરસાદ પડ્યો એના કારણે અહીંયા આગળ પાણી ભરાયું છે. અત્યારે કામગીરી કરવા માટે અધિકારીઓને પણ અહીંયા બોલાવી દીધા છે. સક્શન મશીન પણ મંગાવ્યું છે. બધું પાણી ખેંચાવી અને આખી લાઈન ક્લિયર કરાવડાવું છું. હવે લઈએ એક નાનકડો વિરામ.
વિરામ બાદ ફરી એકવાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. વડોદરા શહેરમાં બેવડી ઋતુઓને કારણે વાયરલ કેસોનો દર્દીઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે એસએસજી હોસ્પિટલમાં દરરોજની ઓપીડી કરતાં હાલમાં 70થી 100 જેટલા વધુ દર્દીઓ સારવાર માટે આવી રહ્યા છે. વડોદરા શહેર એસએસજી હોસ્પિટલમાં બેવડી ઋતુને કારણે દર્દીઓમાં આંશિક વધારો નોંધાયો છે, જેમાં શરદી ખાંસીના કેસ વધારે આવી રહ્યા છે. સાથે જ પેટમાં દુખાવો, જેમાં એસિડિટી સહિતના કેસ વધારે છે. કુલ ઓપીડીમાં દરરોજ કરતાં હવે 70થી 100 જેટલા દર્દીઓ વધારે આવી રહ્યા છે. ત્યારે આવી બેવડી ઋતુમાં લોકોને સાવચેતી રાખવી જોઈએ, ભીડવાળી જગ્યાઓ ટાળવી જોઈએ, ધુમાડા માટે માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેમજ ખાવામાં કાળજી રાખવી અને તાજો અને પૌષ્ટિક ખોરાક જ લેવો જોઈએ તેવી એસએસજી હોસ્પિટલના આરએમઓ ડૉક્ટર હિતેન્દ્ર પટેલે લોકોને અપીલ કરી હતી. એસએસજી હોસ્પિટલ વડોદરા ખાતે હાલમાં બેવડી ઋતુના કારણે દર્દીઓમાં આંશિક વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે, જેમાં મોસ્ટલી શરદી ખાંસીના કેસીસ વધારે આવી રહ્યા છે, તેમજ થોડાક પેટના ડિસ્ટર્બન્સના કેસીસ પણ આવી રહ્યા છે, જેમાં એસિડિટી અને ગેસ્ટ્રિક ડિસ્ટર્બન્સના કેસીસ વધારે છે. હમણાં તો નથી, આંશિક જ વધારો છે. કુલ ઓપીડીના 70થી 100 પેશન્ટ વધારે આવે છે એવરેજ ઓપીડી કરતાં. આ ઋતુમાં જે સાવચેતી આપણે રાખવી જોઈએ એમાં ખાસ તો ભીડવાળી જગ્યાઓએ જવાનું ટાળવું જોઈએ, ધુમાડા અને એના માટે માસ્કનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તેમજ ખાવામાં કાળજી રાખવી જોઈએ, પૌષ્ટિક ખોરાક, તાજો ખોરાક ખાવો જોઈએ. ખાણીપીણીની લારીઓ પર બહુ લોકોનો રસ હોય છે, એ લોકોને બી કોઈ બહારનું ખાવામાં પૌષ્ટિક અને તાજો ખોરાક લે એ જ મારું સજેશન છે. પાલિકામાં કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુની અધ્યક્ષતામાં મળી રિવ્યુ બેઠક. વિવિધ વિભાગના અધિકારીઓ હાજર. શહેરમાં ખાબકાયેલા વરસાદથી અનેક વિસ્તારમાં જળ ભરાવા તથા કામગીરી અંગે ચર્ચા અને સમસ્યા અંગે સૂચન કરાયું. સાંભળો અરુણ મહેશ બાબુની પ્રતિક્રિયા. ટ્યુઝડે જે રિવ્યૂ બેઠક છે એમાં સૌ પહેલાં જે એકતાનગરમાં 31 તારીખ જે થનાર કાર્યક્રમ છે એના માટે જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના જે સપોર્ટ સિસ્ટમ છે તે સેનિટેશન, ફૂડ અને સ્ટ્રે ડોગ્સની કંટ્રોલ આ અલગ અલગમાં જે કામગીરી આપવામાં આવી છે એ બાબતમાં અલગ અલગ ટીમ્સ સાથે પણ ચર્ચા કરી છે. આપણા ટીમ્સ અને સ્ટાફને પણ ત્યાં ડેપ્યુટ કરવામાં આવી છે. અઠવાડિયા તે લોકો પણ કામ કરી રહ્યા છે. એના ઉપર આજે રિવ્યૂ કર્યો હતો. સાથે સાથ વીવીઆઈપી મૂવમેન્ટમાં લઈને પણ જે એએસએલ બધું થઈ હતી એના ઉપર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે. સિટીની મુદ્દાની વાત કરીએ તો આજે જે હેલ્થ ઇશ્યુઝમાં અત્યારે જે ફ્લૂ કેસીસ વધી રહ્યા છે ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે, એના ઉપર અત્યારે ભાર મૂકવામાં આવ્યું છે અને એમઓએચને સૂચના આપવામાં આવી છે કે જે સ્પોરાડિક કેસીસ આવે છે એને માપિંગ કરીને ત્યારના ત્યાં જ અર્બન હેલ્થ સેન્ટર સાથે જોડીને લોકોને એમની સુવિધા માટે અને એને જે દવાઓ આપવાની છે એ પણ એના ઉપર પ્રાયોરિટી આપવાનું કીધું છે. સેકન્ડ, જે ડ્રેનેજ અને વોટર લોગિંગ જે સિટીમાં ગઈકાલે રાતના વરસાદમાં થઈ છે એ બધા મોટાભાગમાં ગઈકાલે રાતે જ અમે મેઇન રોડ્સમાં નિકાલ કરી દીધી છે. આખા રાત ટીમ્સ ફિલ્ડમાં હતી અને આ લોકોની પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવી છે. અને વોર્ડ લેવલમાં જે ઇન્ટરનલ રોડ્સની અંદર વોટર લોગિંગ છે એ બધાને અત્યારે લગભગ 22 પમ્પ્સ કાર્યરત છે અને સાથે સાથ આપણા સુપર સકર મશીન્સને પણ ડિપ્લોય કર્યા છે. એટલે ઇન્ટરનલ રોડ્સમાં, ઇન્ટરનલ રસ્તાઓમાં વોર્ડ ઓફિસર્સ અને ડ્રેનેજના ટીમ અને એન્જિનિયરિંગ ટીમ સાથે મળીને કામગીરી કરી રહ્યા છે. વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની અંદર કંઈ તકલીફ ના પડે, આ વખતે દિવાળી વખતે કંઈ તકલીફ ના પડ્યું, છતાં પણ કોઈ જગ્યામાં પાણી વિતરણમાં તકલીફ ના પડે એના માટે કાળજી રાખવા માટે તમામ પાણી પુરવઠા સિસ્ટમને પણ કાળજી રાખીને કામગીરી કરવા માટે અમને સૂચના આપી છે. આવનારા દિવસોમાં જે એસટીપીસ અને ડબ્લ્યુટીપીસની કામગીરી ચાલી રહ્યા છે, અમુક 2026માં 2027માં પણ પૂરું થવાના છે, એ બધાની કામગીરીને વહેલા ઝડપી પૂરું કરવાનું અને મોનિટરિંગ કરવા માટે પણ આજે રિવ્યૂ બેઠકમાં અમે કીધું છે. ગાર્ડન્સની વાત કરીએ, પબ્લિક સ્પેસીસમાં લગભગ 100+ ગાર્ડન્સ કાર્યરત છે અને નવા 5 ગાર્ડનમાં 2 મોટું ગાર્ડન્સની પ્લાનિંગ ચાલી રહ્યા છે અને 25 ગાર્ડન વિભાગ દ્વારા પ્લાનિંગ ફેઝમાં છે. એને પબ્લિક સ્પેસીસ વધારે સિટીમાં થાય, લોકો પબ્લિક સ્પેસીસ યુઝ કરી શકે એ બાબતની તૈયારીઓ કરવાનું કીધું છે.
અત્યારે દિવાળી વખતે પણ અમે મોટાભાગ સિટીમાં લોકો બહાર આવતા લોકોની ટોયલેટ્સની જરૂરિયાત ઘણા બધા લોકોની જરૂરિયાત પડી છે. એટલે દરેક ઝોનમાં કઈ કઈ જગ્યામાં પબ્લિક સુવિધા પબ્લિક કન્વીનિયન્સ માટે ટોયલેટ્સ જોઈએ એ તૈયાર કરવા માટે એમને દરેક ઝોનલ એજન્સીને સૂચના આપી છે. ગાર્ડન્સની અંદર પણ ક્યાં ક્યાં ટોયલેટ્સની જરૂરિયાત છે એનું પણ યાદી આપી છે, જેને પ્રમાણે અત્યારે ઝોનલ એન્જિનિયર્સ કામગીરી કરશે. જાહેર જગ્યા, પબ્લિક રોડ્સ, રેલવે સ્ટેશન, બસ સ્ટેશન, એની બહાર મેઇન શોપિંગ એરિયાઝ અને પબ્લિક સ્પેસીસ, તળાવો, ગાર્ડન, બધા જગ્યામાં જે જગ્યામાં પબ્લિક યુટિલિટી માટે આપણે ટોયલેટ જોઈએ એ બનાવવા માટે પણ એમને કીધું છે. એક ડિવાઇડર્સ ઉપર અત્યારે જે કટિંગનું કામગીરી છે, ચોમાસા ઓલમોસ્ટ પૂરું થયા છે. અમુક અત્યારે ડિપ્રેશનને કારણે વરસાદ છે, પણ ડિવાઇડર ઉપર કટિંગ અને સાઇનેજીસ મૂકવાની વાત માટે ભાર મૂકી છે. સિટીમાં અલગ અલગ ઝોનમાં અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા અલગ અલગ આપણા બીએમસીનું ઇમારતો છે, બીએમસીનું એસેટ છે, ત્યાં સાઇનેજીસ મૂકવા માટે પણ કીધું છે. કયા ડાયરેક્શનમાં ઓફિસ છે, કયા ડાયરેક્શનમાં અલગ અલગ પ્રોજેક્ટ્સ છે, અલગ અલગ સિસ્ટમ્સ છે, એ બધા સાઇનેજીસની અભાવ હતી. એને ચારો ચાર ઝોનલ એન્જિનિયર્સને એકસાથે મળીને કામગીરી કરવા માટે એમને સૂચના આપી છે. રોડ વર્ક્સને પણ અત્યારે આવનારા દિવસોમાં સારી રોડ્સ બનાવવા માટે ડીએલપી જે પહેલાં 5 વર્ષ હતી, ગઈકાલે મોર્જનું એક ડાયરેક્શન પણ આવી છે કે 10 વર્ષ સુધી પણ એને લઈ જઈ શકાય એવા ક્વોલિટીનું રોડ બનાવવા માટે આવનારા દિવસોમાં 18 મીટરથી ઉપર અને 24 મીટરથી ઉપરના રોડ્સ અમે ડીએલપી જે ડિફેક્ટ લાયબિલિટી પીરિયડ છે એને લાંબા બતાવીને ક્વોલિટી રોડ્સ બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટ ડિપાર્ટમેન્ટને પ્લાનિંગ માટે સૂચના આપી છે. અને ઝોનલમાં પણ 5 વર્ષની ડીએલપી રોડ્સ જ બનાવવાનું કીધું છે, જેથી કરીને ખાડાઓથી આ મુક્ત કરી શકીએ આવનારા દિવસોમાં. એ રીતનું પ્લાનિંગ અત્યારે આવનારા દિવસોમાં કરવાનું કીધું છે. તળાવનું ક્લીનનેસ, અત્યારે છઠ પૂજા પણ ચાલી હતી, એટલે ઘણા બધા તળાવમાં પણ લોકોએ સારી રીતે પૂજા કરી છે. એટલે આના પછી તળાવની બ્યુટિફિકેશન, ક્લેનલીનેસ, ત્યાં પણ સાઇનેજીસ મૂકવાનું, ગંદકી ના કરવા માટે લોકોને વિનંતી કરતા અમુક જગ્યામાં સિક્યોરિટી ડિપ્લોયમેન્ટ પણ કરવાનું છે. એટલે લગભગ 40+ તળાવ છે આપણા પાસે, અને નવું જે કૃત્રિમ તળાવ બનાવીએ છીએ એને પણ સારી રીતે મેન્ટેન કરી શકાય એ બાબતની તૈયારીઓ આવનારા દિવસોમાં કરવા માટે કીધું છે. અને નવું પ્રોજેક્ટ્સ જે સ્વર્ણિમ અંતર્ગત અને અમૃત અંતર્ગત ડ્રેનેજ છે, પાણી છે, રોડ રસ્તાનું છે, એસટીપીસ, ડબ્લ્યુટીપીસ, તમામ પ્રોજેક્ટ્સની એક યાદી બનાવીને આવનારા દિવસોમાં એની પણ રિવ્યૂ કરવાનું કીધું છે. જે ચાર્જિંગ સ્ટેશન છે, આવનારા દિવસોમાં બસીસ, ઇલેક્ટ્રિક બસીસ આવવા માટે અમે તૈયારી કરી રહ્યા છે. 4ના ચાર્જિંગ સ્ટેશન પણ વહેલા તકે બની જાય એ બાબતની તૈયારીઓ છે. એક ફાયર સ્ટેશન પણ નવા વિસ્તારમાં બનાવવાની અત્યારે નક્કી કરી છે. અને ફાયર એન્જિન્સ જે જૂની થઈ ગઈ છે એમાં પણ નવું એન્જિન્સ ખરીદવા માટે, કારણ કે સિટી પણ ડેવલપ થઈ રહ્યા છે, મોટી ઇમારતો આવી રહ્યા છે, એને પહોંચી વળવા માટે અને જે ક્રાઇટેરિયા હોય છે કે આટલા વિસ્તાર માટે આટલા ફાયર એન્જિન અને ફાયર સ્ટેશન હોવું જોઈએ એ, અને પ્લસ રાજ્ય સરકારની સૂચનાથી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેટઅપ અને એક્ઝિક્યુટિવ સેટઅપ એ અલગ કરવા માટે પણ અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે. અને ફાયર એનઓસીસની જે પેન્ડન્સી છે એને માટે પણ નિકાલ કરવા માટે આજે રિવ્યૂ બેઠકમાં કરી હતી. પણ મોટાભાગમાં તાત્કાલિક સિટીની અંદર જે વરસાદની માહોલ છે એને પહોંચી વળવા માટે ક્યુઆરટી ટીમ્સ એક્ટિવ રહે, ઝાડ કંઈ પડી ના જાય એને તાત્કાલિક ધોરણે રિમૂવ કરવાનું, વોટર લોગિંગ થાય તો એને પણ તાત્કાલિક ધોરણે આપણે ટીમ્સ દ્વારા નિકાલ કરવા માટે અમે અત્યારે સૂચના આપી છે. એટલે પ્રાયોરિટી હેલ્થ, ડ્રેનેજ અને પાણીનું અત્યારે સમસ્યા છે. વરસાદ પતી જાય તો રોડની એક જે કામગીરી છે, રીસર્ફેસિંગનું કામગીરી છે, અમુક પ્રોજેક્ટની નવા કામગીરી છે, એના ઉપર અત્યારે ભાર મૂકવાનું અમે નક્કી કર્યું છે. ખોવાયેલ મોબાઈલ અરજદારોને પરત કરી તેરા તુજકો અર્પણનું સૂત્ર સાર્થક કરી ચાનોદ પોલીસે તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ હેઠળ 3 ગુમ મોબાઈલ મૂળ માલિકને પરત આપ્યા છે. CIR પોર્ટલના આધારે ચાનોદ પોલીસે 39,000ની કિંમતના મુદ્દામાલ શોધવામાં સફળતા મળી છે. પ્રજાલક્ષી અભિગમના ભાગરૂપે લોકો તથા સાથે તાકાત્મક વધારાને હેતુસર તેમજ પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ કેળવાય તે માટે તેરા તુજકો અર્પણ અભિગમ હેઠળ કાર્યવાહી કરાઈ રહી છે. ત્યારે ચાનોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુમ મોબાઈલની આવેલી અરજીઓને CIR પોર્ટલ પર સર્ચ કરી ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે 3 મોબાઈલ ટૂંકા ગાળામાં જ શોધવામાં સફળતા મળી હતી. આજરોજ ચાનોદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે PI DR ભાદરવાની ઉપસ્થિતિમાં તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ યોજી અરજદારોના ચાનોદ પોલીસ સ્ટેશનના હદ વિસ્તારમાં ગુમ થયેલ અને પોલીસે શોધી કાઢેલ 39,000ની કિંમતના 3 મોબાઈલ પૈકી કસ્તુરભાઈ નવીનચંદ્ર ત્રિવેદી રહે ચાનોદ, ડભોઈ ચૌહાણ અરબાબભાઈ લતીફભાઈ રહે બજાવ કરજણ અને કનોજિયા જીતેન્દ્ર રામનાથ રહે રાતડવાડી વાઘોડિયાના મૂળ માલિકને પરત સોંપવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ચાનોદ ગ્રામ પંચાયતના ઉપસરપંચ ભરત માછી, સંસદ સદસ્ય સ્નેહલ દરજીનગર અગ્રણી લાલુભાઈ સોની સહિત
અરજદારો અને અગ્રણીય નાગરિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેરા તુજકો અર્પણ કાર્યક્રમ લોકો માટે આશીર્વાદ સાબિત થઈ રહ્યો છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવણીના ભાગરૂપે વિવિધ ગુનાઓમાં પકડાયેલ અસામાજિક ઇસમોને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે બોલાવી કડક સૂચના આપી જરૂરી માર્ગદર્શન આપતી વડોદરા ગ્રામ જિલ્લા પોલીસ. પાનીગેટ તથા બાપોદ વિસ્તારમાં ઇંગ્લિશ દારૂનું વેચાણ કરતા ઇસમોને શોધી કાઢી 3 કેસો કરતી વડોદરા શહેર પીસીબી. કાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.